بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہاٹ سیٹ پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد وسیم اکرم۔ ناظرین، گزشتہ 2-3 دنوں سے لگاتار سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ چل رہی ہے، اور یہ ہیئرنگ ہے جو نیب میں کچھ قوانین کی تبدیلی کی گئی، اور اس حوالے سے سابق جو چیف جسٹس عمر عطا بدیال صاحب تھے، انہوں نے وہ کالعدم قرار دے دیے وہ قانون۔ تو پاکستان کی جو وفاق کی حکومت ہے، اس نے اس کے اوپر اپیل دائر کی سپریم کورٹ میں۔ تو اس اپیل کے اوپر آج سماعت ہوئی، جس میں سب سے جو اہم بات تھی کہ اس میں عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی میں حاضری کی اجازت دی گئی، جس میں ان کو آج حاضری کا موقع ملا۔ اچھا ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ دوسری ایک بڑی خبر یہ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اسلام آباد میں آئی ایس آئی کے جو سیکٹر کمانڈر ہیں ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ ایک شاعر ہیں فرحاد صاحب، وہ اغوا ہو چکے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے۔ جو آئی جی اسلام آباد ہے، ان کا کہنا ہے کہ میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں کہ میں کسی بھی لاپتہ شخص کو آپ کے سامنے موجود کر دوں۔ تو ان تمام باتوں پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے پینل میں ہمارے بہت معزز مہمانان گرامی موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں منیر حسین بھٹی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کا آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ تھینک یو۔ منیر احمد بھٹی صاحب۔ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں میاں وحید صاحب ہیں، آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ کاپ سے ہے، آپ کو بھی سر آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر، منیر حسین بھٹی صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اطہر من اللہ صاحب نے آج بڑا ایک سخت ریمارکس دیا۔ کل فیصل باونگا نے پریس کانفرنس کی، اور وہ پریس کانفرنس مکمل طور پر بابر ستار صاحب کے خلاف تھی، اور بابر ستار صاحب کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، جس پر آج اطہر من اللہ صاحب نے بڑا کلیئر انہوں نے پیغام جاری کیا، جس پر ابھی تھوڑی دیر پہلے کی خبر یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس بھی لے لیا اس معاملے پر، کہ جو ججز ہیں ان کو ڈرایا دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے پراکسیز کے ذریعے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی جو ڈرانا چاہ رہا ہے وہ اپنے کارندوں کے ذریعے وہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان کے جو سر ہیں ان کا فٹ بال بنا کر کھیلا جائے گا۔ اس کے بارے میں بھٹی صاحب آپ کا کیا کہنا ہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آج انہوں نے فیصل واڈا صاحب نے جب کل پریس کانفرنس کی تھی، اس پہ ان کا ایک بہت اہم سوال یہ تھا کہ کیا ایک جج گرین کارڈ ہوتے ہوئے دوسرے ملک کا گرین کارڈ ہوتے ہوئے جج رہ سکتا ہے؟ اور انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ ایک وزیر اعظم پاکستان، اس کو صرف اس بیس پہ وزیر اعظم شپ سے ہٹا دیا گیا کہ ان کے پاس اقامہ تھا۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل واڈا صاحب کا یہ سوال بالکل صحیح ہے، اور پاکستانی عوام کی امنگوں کی عکاسی کرتا ہے۔ سر، یہ فیصل واڈا صاحب کس کی بنیاد پر یہ بات کر رہے تھے؟ وہ ایک پٹیشن لے کر بھی جا سکتے تھے، وہ کہہ سکتے تھے کہ سر یہ میں ایک سینیٹر ہوں اور میں اس کیس کا حصہ بننا چاہ رہا ہوں، جبکہ 6 ججز نے اس سارے معاملے پر سپریم کورٹ میں اپنا خط لکھ چکے ہیں، تو وہاں جا کر اس کیس کا حصہ بن جائیں۔ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ وہ پریس کانفرنس کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ پریس کانفرنس سے وہ حل نکل آئے گا۔ دیکھیں جی، میری بات سنیں، بات ایک ہی ہے کہ وہ اگر انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے تو یہ نہ صرف فیصل واڈا صاحب کا یہ سوال ہے، بلکہ پوری پاکستانی عوام کا یہ سوال ہے کہ جو قانون ایک عام آدمی پہ لگتا ہے وہ ایک جج صاحب پہ کیوں نہیں ہم اپلائی کرتا؟ سر، پاکستان کے آئین میں یہ جو ججز ہے اس کے بارے میں سر باقاعدہ ایک مکمل ایک موجود ہے جوڈیشل کمیشن کے اندر، اس کے اوپر گرین کارڈ کے اوپر مکمل ایک ڈیبیٹ ہو چکی ہے، اور جو سابق جو چیف جسٹس ہیں اطہر من اللہ صاحب، ان کو بھی علم میں لایا جا چکا ہے یہ، اور یہ قانون کے مطابق یہ سر یہ قانون کے مطابق وہ قانون کی خلاف ورزی تو نہیں ہے یہ گرین کارڈ رکھنا؟ جی نہیں، یہ دیکھیں، اگر اقامہ رکھنا قانون کی خلاف ورزی ہے، اگر وقت کے وزیر اعظم کو اقامہ رکھنے کی بنا پہ ہٹا دیا گیا، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی بنا پہ،
جو चीज उसकी पिटीशन की प्रेयर में नहीं थी, तो ये एक आम कॉमन सा सवाल है। फैसल वाडा साहब ने कौन सी की क़यामत डाली? सर फैसल वावड़ा साहब एक सेनेटर हैं और वो सेनेटर जो है वो कानून साजी कर सकते हैं, तो ये सारे कानून बनाने का जो इख्तियार है वो तो अवामी नुमाइंदों के पास है। वो क्यों नहीं एक कानून साजी का अमल मुकम्मल कर सकते, वो ये कानून साजी कर दें कि जो ग्रीन कार्ड जो रखते हैं वो जजेस भी नहीं बन सकते, तो मामला तो सीधा सीधा हल हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कौन से वो नताइज अखज करना चाह रहे थे? देखिए, अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उठाया तो मेरे ख्याल में कोई ज्यादती नहीं की। ये अगर आम आदमी पे सवाल हो सकता है तो वो एक जस्टिस पे क्यों नहीं? ये जज हजरात जो हैं ये आवाम के पैसे से, आवाम के टैक्स से तनख्वाह लेते हैं, आवाम के टैक्सों से ये मराद मिलती हैं, ये गाड़ियां, ये घर, ये बंगले, बैरून मुल्क सफर और इधर तमाम सहूलतें। तो एक आम आदमी, अगर वो सेनेटर के अलावा, फैसल वाडा साहब सेनेटर के अलावा एक आम आदमी हैं, उन्होंने अगर ये सवाल उठाया है सर भट्टी साहब आपका मौकफ आ गया, बहुत अहम सवाल था ये, मैं मान रहा हूँ ये बहुत अहम सवाल था। सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो आप कह रहे हैं कि ये फैसल वावड़ा साहब बाबर सत्तार पर ही तनकीद कर रहे हैं, और भी तो लोग हैं जिन पर तनकीद की जा सकती है, और भी तो ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान का जो सरमाया, पाकिस्तान के जो टैक्स से फायदा उठा रहे हैं और वो सारे इकदाम उठाने के बावजूद भी वो कानून की खिलाफ वर्जी करें। सर वो जो रावलपिंडी के कमिश्नर साहब थे लियाकत चट्ठा साहब, उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके ऊपर क्यों नहीं फैसल वावड़ा साहब आवाम की तर्जुमानी कर रहे, उसको क्यों वो भुला चुके हैं? और भी बड़े मामला हैं, लेकिन एक बाबर सत्तार साहब को ही टारगेट किया जा रहा है। आज मुस्तफा कमाल साहब ने भी उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और भी कई बंदे ने उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नहीं, देखिए जो मीडिया में गलत रिपोर्ट हो रहा है, जी जी, उन्होंने अगर ये बात कही तो कौन सी क़यामत आ गई? तो अगर ऐसा कोई है तो अभी देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है, कल उसकी एक समाअत है कमरा बेंच नंबर 1 में, उनकी समाअत है, पूरी बात खुल के सामने आ जाएगी। हाँ जी जी। और ये अगर कोई बंदा बात उठाता है, कोई सवाल करता है, हमारे मुल्क में यही एक बात है कि जब कोई सवाल करता है तो उसको 100 किस्म का बंदा टोकने के लिए तैयार होता है, उस पर तनकीद करने के लिए तैयार होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जज साहब जो हैं वो सिटिंग जज हैं, जिम्मेदार हैं। अब उन्होंने ये नोटिस लिया है ना, तो इसमें बहुत सारे सवाल जन्म ले देते हैं। अच्छा जी, इसकी तहकीक होगी। ये इस स्पेस पे फैसल वाडा साहब की आवाज को दबा देना मेरे ख्याल में ये बहुत शुक्रिया भट्टी साहब जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा मियां वही साहब, आपसे मेरा यही सवाल है कि कासिम कसूरी साहब जो गवर्नर सिंध हैं, उन्होंने भी बाबर सत्तार साहब पर तनकीद की है, उसके अलावा फैसल वावड़ा साहब ने, और आज भी कई पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो बाबर सत्तार साहब को टारगेट कर रहे हैं। और बाबर सत्तार साहब को क्यों टारगेट कर रहे हैं, जबकि बाबर सत्तार साहब ने चंद दिन पहले एक और खत लिख दिया है, 2 दिन पहले एक और खत लिख दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। तो सर क्या समझ रहे हैं, ये जो तमाम लोग हैं जो तनकीद कर रहे हैं बाबर सत्तार साहब पर, ये इसके पीछे कोई बड़ा लाए अमल है या सिर्फ वो एक अपने अंदर का हुब्बुल वतनी जागी है तो वो बाबर सत्तार पर तनकीद कर रहे हैं? सबसे पहले तो जो आप हुब्बुल वतनी की बात कर रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताएं ये लोग हैं कौन? बाबर सत्तार जैसे बंदे को वो मीडिया में भी आप उनको सुनते भी रहे हैं, आपके कोलीग भी रहे हैं, वो जज है इस वक्त। मुझे ये बताएं कि ये गवर्नर सिंध साहब का किरदार और फैसल वाडा साहब की कलाबाजियां, फैसल वाडा साहब नुमाइंदे किसके हैं, मुझे ये बताएं कि ये कौन लोग हैं। और जहां तक बात आपने की ग्रीन कार्ड की, मुझे ये बताएं कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट, जब यहाँ से बंदे फारग होते हैं, जो भी यहाँ से जाता है वो रहते का किधर है? तो पाकिस्तान में मुझे बताएं कोई जनरल यहाँ पे है जो सक्का है, वो किधर है? उनके बच्चे किधर है? मुझे एस्टेब्लिशमेंट पूरी की पूरी बताएं किधर रहते हैं ये। आप मुझे बाकी जो है ना ब्यूरोक्रेसी के अफसरान बताएं कि पूरी दुनिया के अंदर इनकी जायदादें हैं और किधर हैं ये। और ये एक बात उठा रहे हैं कि बंदे ने बात किया, आज आपने वो दुबई वाला जो पिंडोरा बक्स खोलने की कोशिश की है और बाकी जो ग्रीन कार्ड की बात कर रहे हैं, सिर्फ जजों को मुलायम करने के लिए आप लोग ये किस तरह की बात करते हैं? इस पहले तो ये बताएं कि ये किन के नुमाइंदे हैं?
ये लोग जिनकी आप दोनों का आपने जिक्र किया है कि ये अवाम के नुमाइंदे हैं, मुझे ये पहले ये क्लियर करें। और इन लोगों को इस तरह से आप मीडिया के अंदर डिस्कस करके ऐसे हीरो बना रहे हैं, और मैं हैरान हूँ कि आपका पूरा मीडिया हर रोज इनको बैठा देता है। या तो डंडा है आप मीडिया के ऊपर के इनको जरूर बैठाना है। और ये बात क्या करते हैं, मुझे ये बताएं कि ये नुमाइंदे किसके हैं? और भाई अवाम के नुमाइंदों को लेके उनसे वही साहब, मियां साहब मैं वही तो पूछ रहा हूँ, ये लोग असल नुमाइंदे हैं किसके? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये सिर्फ एक जज को टारगेट कर रहे हैं, जबकि लियाकत चट्टा साहब एक कमिश्नर थे, उन्होंने सिटिंग चीफ जस्टिस के ऊपर इल्जाम लगाया, उन्होंने सिटिंग चीफ जस्टिस के ऊपर इल्जाम लगाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इल्जाम लगाया, वो मामला रफा दफा हो चुका है, बल्कि उसके खिलाफ जो केस किसी ने दायर किया वो भी वो केस खारिज कर दिया गया है। सर, जो असल जिनके ऊपर बात होनी चाहिए उनके ऊपर बात नहीं की जा रही, बल्कि जजेस को प्रेशराइज किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं, वाकई जजेस को प्रेशराइज किया जा रहा है या बाबर सत्तार साहब के खिलाफ जो एक पूरी मुहिम चल रही है वो ठीक चल रही है? आज से नहीं किया जा रहा है। मुनीर भट्टी साहब गवाह है, तारीख है एक पाकिस्तान की। जजेस का जो रोल रहा है, जो किरदार पाकिस्तान के अंदर रहा है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आज अगर उन लोगों ने ये सोच लिया है कि हमने सामने खड़े होना है और एक खास अदारे का, आज अगर सियासतदान, और मैं हैरान हूँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल जिन जिन लोगों ने की है और जिनके हक में की है और जिनके खिलाफ की है वो भी सामने है, उनको भी शर्म बिल्कुल नहीं आती कि ये अगर आज ये पाकिस्तान को इन्होंने बचाना है, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की बात करनी है, तो इनको सच का साथ देना होगा। इनको ये नहीं कि ये मेरा जज है वो मेरा जज है, ये मेरा नहीं है वो मेरा नहीं है, ये बात छोड़नी होगी। आज पाकिस्तान के अंदर जब तक ये इकट्ठे नहीं होते और ये इकट्ठे होकर सारे फैसला नहीं करते और एक खास उनका रोल अगर ये मुतय्यन नहीं करते, बाहर वैसे हर बंदा ये कहता है कि वो अपनी डोमेन में रहे, लेकिन मुझे ये बताएंगे कौन सी वो तो हर जगह पे इस वक्त काबज है। अगर आपने इन चीजों से बचना है तो आज सियासतदानों को भी, और अगर मैं समझता हूँ मियां नवाज शरीफ ने या राणा सनाउल्लाह साहब ने ये बात की है तो ये बड़ी खुशाइंद है, और खान साहब को भी सोचना होगा, और ये मिल बैठे और मिल बैठ के, और आज जुडिशरी भी इनका साथ दे रही है। और मैं समझता हूँ बहुत शुक्रिया भाई साहब, बड़ा मौका है। मेरी बात मुझे एक जुमला कहने जी जी जी। आज जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हो रहा है, चले बलोचिस्तान की तो आपके सामने बात नहीं आ रही, केपी के कई इलाकों से आपके सामने बात नहीं आ रही, मुझे ये बताएं कि जो आज कश्मीर में हुआ, जिस तरह की तकरीरें हैं वो आपने सुनी होगी मीडिया में, आज सोशल मीडिया पे आप सुन रहे हैं, वो खाली इंडिया की फौज की बात नहीं कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी फौज की वो किस तरीके से वो लोग बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनके कदम हम यहाँ बर्दाश्त नहीं करते। अब मुझे ये बताएं कि ये कैसी हुकूमत है, ये किस तरह के लोग हैं, और आज ये कहां तक मुल्क को पहुंचा दिया इन्होंने इनकी बदसलूकियों ने। बहुत शुक्रिया भाई साहब, जी जी बहुत शुक्रिया भाई साहब। मुझे वकार साहब के पास भी जाना है, उनसे भी सवाल करना है। जी वकार साहब, मेरा आपसे यही सवाल है कि आज जो पाकिस्तान में जो हो रहा है, जो मौजूदा जो सूरत हाल है, जैसे कि मियां वही साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जो कश्मीर में हो रहा है, जो गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है, लोगों का एक इंतशार निकलकर सामने आ रहा है, और आपको हुकूमत को वो पैगाम देना चाह रहे हैं कि ये जो महंगाई हो रही है इसके सबब वो सड़कों पर निकलकर एहतियाज करेंगे, अपना हक मांगेंगे। जिस तरह कश्मीरियों ने एक रेजिस्टेंस जाहिर की है हुकूमत के सामने, क्या पाकिस्तानियों को भी निकलकर इसी तरह हुक्मरानों के सामने आना होगा? सर जी वसीम अकरम मेयर साहब, बहुत शुक्रिया आपने मदू की आपने शो में। मैं दोनों जो मेहमान है उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, तो भट्टी साहब की बात से मैं पार्शली थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि मतलब फैसल वापडा का हक है। फैसल वापडा जैसे जो किरदार होते हैं ये कुछ कुव्वतों के इशारों पर मतलब इंतशार और हल्फशार फैलाने के लिए सरगर्म रहते हैं, सरकर्दा रहते हैं, तो लिहाजा इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की मैं कोई वक़्त नहीं समझता। ना कामरान टेसोरी साहब जो है, मतलब जो अगर मुस्लिम लीग नून को नहीं चुभ रहे हैं बाबर सत्तार के फैसले, तो उनको चाहिए थोड़ी ग्रेस शो करे और इस तरह डायरेक्टली अदलिया पर वार ना करे। और कश्मीर में जिस तरह से आपने सवाल किया है कि कश्मीर में जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है कि मतलब वहाँ के जो अवाम है वो किस तरह से बचने पैकार आए हैं, किस तरह से वो अपने हकूक के लिए निकले हैं, तो अवाम हमारी भी इस तरह से यकजा नहीं हो पाती ना। हमारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत है, हम जनरेशन जी में से हैं, और हमारी 62% जो यूथ है
وہ اس چیز پر کاربن رہتی ہے کہ کس طرح سے اس نے مطلب اداروں کو ملائن کرنا ہے. ایک جو مخصوص پارٹی ہے جو پاکستان تحریک انصاف جو کہ اب سنی تحریک میں دم ہو چکی ہے, وہ انہیں بہت ابھارتی ہے کہ وہ مطلب منفی پروپیگنڈے کریں اور ان اصل لوگوں تک نہ جا پہنچیں جو سیاستدان ہیں, جو آپ کے حکمران ہیں. جو لیجسلیشن کی آپ نے بات کی کہ لیجسلیشن کرنا جن کا کام ہے سینیٹرز کا اور ایم این ایز کا, تو ایم این ایز تو اس وقت گلی محلوں کے مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں نا. اس کی وقار اسلم صاحب, میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جو سینیٹر ہے یا جو ایم این اے ہے جو قومی اسمبلی میں موجود ہیں, ان کا کام ہے قانون سازی کرنا, لیکن فیصل وابڈا صاحب کس کی بنیاد پر آ کر وہ ایک باقاعدہ یوں لگ رہا ہے جیسے فیصل وابڈا صاحب کسی کا موقف لے کر آئے اور لا کر رکھ رہے ہیں, وہ کس کی بندوق اپنے کندھے پر رکھ کر چلانا چاہ رہے ہیں؟ جی, فیصل وابڈا کے کندھے پر رکھ کے جو بندوق چلانا چاہ رہے ہیں نا, وہ میرے خیال میں میاں نواز شریف ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سنی نہیں جاتی, جب آپ ان کا بھائی سننے کو تیار نہیں ہوتا اور پھر ان کو اپنے سمدھی کو ڈپٹی وزیر اعظم بنوانا پڑتا ہے اور چند قوتوں سے علیحدہ ملاقاتیں کرنا پڑتی ہیں, تو پھر فیصل وابڈا جیسے جو مہرے ہیں جب لطیف, فیصل وابڈا, یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کھل کے سامنے آتے ہیں اور مطلب فل متھا لگا لیتے ہیں جو مقتدر قوتیں ہیں ان کے ساتھ. لیکن متھا لگانا اس ملک متحمل نہیں ہو سکتا. دیکھیں آپ نے کہ اسٹاک ایکسچینج نے کل 71,000 کراس کیا ہے اور ایک بلند ترین سطح کو چھو رہا ہے. مہنگائی کچھ حد تک کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تو اب تھوڑا مطلب استحکام کی ضرورت ہے, نہ کہ چھوٹے سے سازشی ٹولوں کے اشاروں پر چلنے کی ضرورت ہے. وہ اگر جوڈیشری کو اس طرح ملائن کریں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ ملک میں تو اگر جوڈیشری کو ہی آپ نشانہ بنا دیں گے, تنقید کے رشتے چلا دیں گے, تو پھر وہ کیسے اپنے آزادانہ فیصلے دے سکیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بھٹی صاحب, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. بڑا پاکستان میں پچھلے ایک ویک سے 2-3 ویک سے یہ بڑا ڈبیٹنگ سلسلہ چل رہا ہے. چیف جسٹس صاحب کو حکومت وقت وفاقی حکومت توسیع دینا چاہ رہی ہے. کوئی آئین میں ترمیم کی جائے گی جس سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی جائے گی. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ ایکسٹینشن ملنی چاہیے. اگر حکومت یہ قدم اٹھاتی ہے تو کیا چیف جسٹس صاحب یہ جو قانون یا ترمیم پاس ہو گئی تو اس کو اڑا دیں گے یا اس کو قبول کر لیں گے اور اپنے 3 سال کی ایکسٹینشن لے لیں گے؟ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں جی, مجھے تو ابھی تک اس قسم کے بارے میں جو مجھے افواہ لگتی ہے, کوئی واضح کوئی چیز تو نہیں آئی. جی, اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو انہوں نے باقاعدہ ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر باقاعدہ ترمیم کے لیے, قانون سازی کے لیے تیار ہیں اور پورا ایک ہم فریم ورک بنانے جا رہے ہیں. دیکھیں جی, جب تک کوئی چیز سامنے آ نہیں چاہتی اس پہ بات کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں. اور اگر حکومت یہ سوچ رہی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط بات ہے. اس طرح ایکسٹینشن دینے سے چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینا ہو یا چیف آف آرمی اسٹاف کو ایکسٹینشن دینا ہو, تو اس سے جو دوسرے جونیئر ججز ہوتے ہیں یا جونیئر ساتھی ہوتے ہیں ان کی حق تلفی ہوتی ہے. تو یہ ایکسٹینشن دینا مناسب نہیں. لیکن کیونکہ گورنمنٹ کو کچھ بھی کر سکتی ہے, یہ ان کا پروٹیو ہے, تو اب اس کے بارے میں کچھ کہنا قابل وقت ہے. جی, بہت شکریہ. اچھا میاں وحید صاحب, آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ پچھلے تقریباً 2 سالوں میں اگر دیکھیں تو چیف جسٹس اطہر بن اللہ صاحب نے ایک بیان دیا تھا, بلکہ انہوں نے حکم دیا تھا کہ آپ اس ایک ٹائم پیریڈ کے اندر الیکشن کروا دیں, جبکہ الیکشن نہیں کروائے گئے. انہوں نے 2022 کے اندر یہ اپنا ایک حکم نامہ جاری کیا تھا, لیکن الیکشن نہیں ہوئے. سر, اس کے اوپر اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے بھی پچھلے دنوں ایک بیان میں کہا تھا کہ سب سے پہلے جو آئین توڑا تھا وہ ایوب خان صاحب نے توڑا تھا, جبکہ وہ خود ایک باقاعدہ آئین توڑنے کی پوری سازش میں شامل ہیں. انہوں نے باقاعدہ ایک آئین توڑا ہے. اگر دیکھیں تو آئین ٹوٹا ہے اس میں کہ انہوں نے جو 3 ماہ کے اندر الیکشن نہیں کروائے. سر, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ خود آئین شکن ہیں وہ دوسروں سے مطالبہ کر سکتے ہیں آرٹیکل 6 لگانے کا؟
अच्छा, सबसे पहले तो अभी भट्टी साहब ने जो बात की ना, वो मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि काजी फायजी साहब हो या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, ये एक्सटेंशन वाला मामला ही नहीं होना चाहिए। और आज तक पाकिस्तान के अंदर जितने भी मसाइल हैं उनमें समझता हूँ उनकी एक बड़ी वजह ये भी है, ये जो एक्सटेंशन का सिलसिला चल रहा है, ये बिल्कुल जो है ना, ये पॉलिटिसाइज होने वाली बात है। और ये देखें कि जब कोई बंदा ये इन्हें जो भी हुकूमत इन्हें जो भी एक्सटेंशन देती है, तो ये फिर उन्हीं के लिए काम करते हैं। और उसका कुछ आपने देखा भी, अभी तो खैर एक्सटेंशन हुई नहीं, तो आपने देखा है कि पार्टी के साथ क्या हुआ, उनका निशान भी छीन लिया, उनके साथ जो जो कुछ हुआ वो ढकी छुपी बात नहीं है। और उसके बाद आपने बात की ख्वाजा आसिफ साहब की, तो ख्वाजा आसिफ साहब किस मुंह से ये बात कर सकते हैं? ख्वाजा सफ्दर का उन्हें नहीं पता कि वो किन की जो है ना वो मजलिस शूरा पे थे, वो किन के मेंबर थे। उसके बाद मुझे ये बताएं कि ख्वाजा आसिफ साहब जनरल जिया साहब की वो भूल गए हैं मेहरबानियां सारी। और जिस सर बल्कि उन्होंने जो अयूब खान साहब के बेटे थे उनको स्पीकर बनाए रखा सर। और मैं दूसरी बात, इसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब को तो मेरा ख्याल है कि ये सोचना चाहिए कि अगर तो वो फार्म 45 से आए हैं तो उनको इस तरह की बातें करनी चाहिए। वो मैं तो हैरान हूँ कि किस तरह से हलफ लिया होगा इन्होंने। उस वक्त इनका ईमान किधर था सबका। ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं ये लोग, 25 करोड़ लोगों के नुमाइंदा जो है, उनको ये ख्याल नहीं आता कि हम हलफ दे रहे हैं। और ये जो हलफ है ये खुदा के जो है ना वो कलाम पे, या जो भी जब हम हल्फिया बयान करते हैं तो क्या उसकी तहरीर क्या होती है? क्या हम इतने ही कमजोर है, इतने बेईमान है हम कि हमें पता है कि हम कितने कितने वोटों से हारे हुए हैं और ये बातें करते हैं और कस दे रहे हैं कौम को और बाकी जमातों को। मैं कहता हूँ कि ये बात अगर कोई ईमानदार बंदा, जीता हुआ बंदा, बिल्कुल छोटा सा कोई ऐसा बंदा जो फर्स्ट टाइम असेंबली में आया, कोई MP MNA करता, कोई काउंसलर भी करे तो मैं उसका साथ देने को तैयार हूँ। और मैं कहता हूँ कि ये बात सही है। अयूब खान इस मुल्क के अंदर जो किया वो जुल्म की इंतहा थी। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो जुल्म और आज जो मशरकी पाकिस्तान है उसमें भी बड़ा मुजरम जो है ना वो अयूब खान है, मैं समझता हूँ। मैं बिल्कुल, लेकिन सर जो लोग अयूब खान की बात कर रहे हैं, जनरल जियाउल हक की वो बात क्यों नहीं करते? वो उन किरदारों की बात क्यों नहीं करते जिन्होंने आइन तोड़ा है पाकिस्तान में? उनके ऊपर बात वो नहीं कर रहे होते। अब जो आइन टूटा है सर, अब जो आइन टूटा है, जो 3 माह के अंदर इलेक्शन करवाने थे वो उन्होंने नहीं करवाए, तब उनको नजर नहीं आया सर? मैं वही बात कर रही हूँ, लोगों के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। ये बात अवाम अब मामला जो है ना इनके हाथ से, मैं वैसे ही समझ रहा हूँ कि निकल चुका है। आप देखें ना कि अब बातें आगे कौन करता है। जैसे पिछले अभी मैंने बात की थी कि वो जो नुमाइंदे नहीं है, जिनका जो रोल है उनका भी पता है आपको, वो आगे बातें करते हैं। आप लोग मजबूर हैं उनको उनसे बात सुनने के लिए, आप लोग मजबूर हैं। आपको जबरदस्ती उन्हीं के सामने, कैमरा भी उन्हीं के लिए है, माइक भी उन्हीं के लिए है, आज सब कुछ उनके पास है। और ये कब तक चलेगा? आप देखें कि पाकिस्तान को अगर आप तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं, मुस्तहकम देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को फलता फूलता देखना चाहते हैं, तो ये आपको अब ये बात करना होगी अवाम को भी और हमारे सियासतदानों को खास तौर पे, कि अपनी जो है ना वो अपने हक को और अवाम के लिए जिनके नुमाइंदे हैं उनके हकूक को पहचाने। ये गली मोरी सड़क ये पुल, इन बातों से निकल के आप आए कानून साजी की तरफ। मेरे भाई कह रहे थे इनको पता ही नहीं है कानून साज असेंबली का, तो इन्हें इल्म भी नहीं है। इनको आज मतलब भी पूछ ले, ये तो इनको ये पता है कि जनाब मैंने बजट लेके कितना उसमें से कमीशन खाना है और कितने मैंने गलियां बनवानी है, कितनी सड़कें बनवानी है। इनके अलावा आज आप और आपका मीडिया उससे बड़ा कसूरवार है कि आज तक आपने कभी इनसे मईशत के बारे में किसी MNA से सवाल नहीं किया, MPA से सवाल नहीं किया, एजुकेशन के बारे में आपने सवाल नहीं किया। सर हम तो अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाकर सवाल ही तो करते हैं सर। हमारा काम सवाल करना ही है और हम सवाल कर रहे हैं, हर फोरम पर जाकर हम अपना काम पूरा करने की कोशिश करते हैं सर। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये भाई साहब सबकी जिम्मेदारी तो हम नहीं दे सकते ना। जो पाकिस्तान के अवाम के साथ हुआ है, ये 85 के बाद ये वो काउंसलर लेवल के लोग आज तक, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं आके असेंबली के अंदर। इनका किरदार ये है कि इन्होंने आज तक कमीशनें और पैसा और अपने बनाने के अलावा और कुछ किया ही नहीं है। बहुत शुक्रिया। जायदादें हैं पाकिस्तान से बाहर जितना भी लेके गए हैं, आज हम कौड़ी कौड़ी को मोहताज है यहाँ, और इनकी जायदादें जो है ना वो गिनने में नहीं आ रही। और खुदारा अब तो है कि मैं समझता हूँ कि आज हम उसी को लीडर माने, आज हम उसी को मानेंगे जो इन सबको कटहरे में खड़ा करे और इनकी जायदादें किस तरह से बनी है और किस तरह से ये पैसा बाहर गया है, जो आज ये बात करेगा वहां उसके साथ खड़ी होगी। बहुत शुक्रिया भाई साहब। आज वो दिन दूर
نہیں, آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا احتساب جو ہے نا وہ سب کا ہوگا. جی وقار اسلم صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ آج کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جسٹس تھے, جسٹس محسن اختر کیانی صاحب, انہوں نے آئی جی پنجاب کو اور جو اسلام آباد کی پولیس تھی ان کو کہا کہ احمد فراز صاحب کو کل تک, آج تک کہ انہوں نے مہلت دی کہ اس کو ڈھونڈ کر لائیں, کہیں سے بھی نکال کر لائیں. انہوں نے جبکہ سب سخت ریمارکس کے اندر یہ بات بھی کہی کہ پچھلی بار جب آپ نے کہا تھا کہ اگر اسلام آباد سے کوئی بندہ غائب ہوتا ہے تو اسلام آباد پولیس اس کی ذمہ دار ہوگی, آج یہی بات آئی جی پنجاب سے کہی تو آئی جی پنجاب نے کہا کہ میں کوئی فرشتہ تھوڑی ہوں کہ میں وہ تلاش کر کے لا دوں کوئی بندہ غائب ہو گیا. انہوں نے یہ کہا کہ اس کے پیچھے جو بھی قوتیں ہیں ان کو بلایا جائے اور ان سے یہ سوال کیا جائے. تو آج سر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی کو طلب کر لیا ہے, سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی اسلام آباد کو طلب کیا ہے اور ان سے پوچھا جائے گا یہ جس مقصد کے لیے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ جو ڈیسیجن لیا ہے آئی ایس آئی کے جو سیکٹر کمانڈر کو بلایا, یہ اچھا فیصلہ ہے؟ ایجنسیوں کو براہ راست کٹہرے میں وہ لا رہے ہیں سوال کرنے کے لیے. جی بہت بڑا بریک تھرو ہے, اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ محسن اختر کیانی جو ہے وہ پہلے بھی اس طرح کے دلیرانہ فیصلے دیتے رہے ہیں, اور آئی جی کا یہ کہنا بھی بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کوئی فرشتے تھوڑی ہیں کہ مطلب وہ بندہ برآمد کرا دیں گے. مطلب ظاہر ہے ان کی بھی جو ریسٹرکشن کہیں تک محدود ہے, ایسا ہی نہیں مطلب اگر ان کو الاؤ کرتی کہ وہ جو بندہ غائب ہوا ہے اس کی مطلب معلومات حاصل ہو سکے. لیکن سر جو بھی طاقت وقار صاحب, جو بھی طاقت ان کو منع کر رہی ہے وہ ایک ڈاکومنٹ فائل کے اندر, ڈاکومنٹ فارم کے اندر وہ عدالت میں جمع کروا دیں کہ سر وہ ہمیں الاؤ نہیں کر رہے. ایزی نہیں ہو جائے گا اس سے؟ عدالت نے طلب کر لیا نا, ہر کسی کو اپنی اسکن سیف رکھنا ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آئی جی سنگھ جو تھے وہ ٹی ڈی رینجرز جو تھے اس وقت کے, انہوں نے مطلب ان کے مبینہ طور پہ اغوا میں ملوث تھے, اور آئی جی سندھ کافی دنوں تک مطلب اغوا رہے تھے, اور جب وہاں پر بھی لاپتہ افراد کا کیس چل رہا تھا تو اس معاملے میں آئی جی جو پنجاب ہے, جو آئی جی پولیس اسلام آباد ہے, وہ بڑا سیف کھیلے ہیں, اور انہیں سیف پلے کرنا بھی چاہیے, اور اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی جو ریسٹرکشن میں رہیں. اور عدالت کا یہ بڑا خوش آئند عمل ہے کہ اس سیکٹر کی چیف جسٹس صاحب نے سیکٹر کمانڈر کو خود طلب کیا ہے, اور وہ ان سے اس کی ڈیٹیلز جو ہیں سر انہوں نے بلکہ انڈیا بھی دیا ہے کہ اس کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی کو بلایا جا سکتا ہے, شہباز شریف کو بلایا جا سکتا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو وزیر اعظم کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا پڑے گا. جی وزیر اعظم تک تو یہ بات نہیں جائے گی. وزیر داخلہ کی بھی جورسڈکشن محدود ہے, وہ سربراہ ضرور ہوتا ہے مطلب پولیسنگ کا اور سارے محکموں. آئینی طور پر سر یہ ایجنسیز ہیں, آئینی طور پر تو وزارت داخلہ کے نیچے آتی ہے سر. یہ وزارت دفاع بھی اس سے انٹرلنک ہوتا ہے. جب ایسے کے معاملات آ جاتے ہیں نا تو پھر وزارت داخلہ تھوڑا بے بس دکھائی دیتا ہے, وہ ٹال مٹول کرتا نظر آتا ہے کہ ہم لا اینڈ آرڈر قائم کر رہے ہیں, ہم لاپتہ نہیں ہونے دیں گے کسی کو. تو محسن نقوی صاحب ہو سکتا ہے پیش ہو جائیں, اور محسن نقوی صاحب ہو سکتا ہے کہ ڈول ڈرمز میں دکھائی دیں ہمیں کچھ دنوں تک, لیکن وزیر اعظم شہباز شریف کا معاملہ مجھے کافی حد تک سیف نظر آتا ہے. سر بہت شکریہ جی. منیر بھٹی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اسی موضوع کے اوپر احمد فراز صاحب کو 2 دن قبل اغوا کیا گیا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں شاعروں, ادیبوں اور جو سماج کے جو ایک اتنے محسن جو لوگ ہوتے ہیں, رائٹرز ہوتے ہیں, جو ادیب ہوتے ہیں, جو شعراء حضرات ہوتے ہیں, جو ایک قوم کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں, ان کو اغوا ہونا چاہیے, اور اغوا ہوئے بھی ہیں تو اسلام آباد کی حدود سے ہو رہے ہیں. کہ اسلام آباد کی حدود سے اغوا ہو جانا یہ پاکستان کے لیے اچھا شگون ہے کہ انٹرنیشنل جو انٹرنیشنل جو ادارے ہیں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کیا پیغام ان کو جا رہا ہے کہ بھائی ان کے تو کیپٹل کے اندر لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, اس سے ہم کیا پیغام دے رہے ہیں جی؟ دیکھیں جی, میرے دونوں محترم ساتھی جنہوں نے بہت اچھی باتیں کی, میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں, وقار اسلم صاحب اور میاں بھائی صاحب, میں تو ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں. تو آپ نے بات کی جو جبری گمشدگی کے بارے میں, جو قرآن نامی شاعر ہے وہ اغوا ہوا ہے. جی
تو میرے خیال میں اغوا کوئی بھی ہو تو یہ بری بات ہے، اس کے بارے میں آواز ہونی چاہیے. اگر اس کے بارے میں اگر اس کے خلاف کوئی کیس ہے تو وہ عدالت میں پیش ہونا چاہیے. تو یہ جو شاعر صاحب ہیں، یہ کشمیر احتجاج جو پچھلے دن ہوا اس میں آگے تھے، اور انہوں نے سوشل میڈیا پہ یہ ٹویٹ کیا تھا کہ کشمیر کو پاکستانی فوج کا قبرستان بنا دیں. اس قسم کی باتیں ان کے خلاف تھیں، اور اس وجہ سے غالباً اسے آگے پیچھے کر دیا گیا. یہی وہ لوگ تھے جو نعرے لگاتے تھے کہ ہم انڈیا اور پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں. چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا ایشو بنایا گیا، اور اس وجہ سے اگر یہ اس کے خلاف کوئی کیس ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعر جو اپنے آپ کو شاعر کہتے ہیں، انہوں نے جو تخریبی باتیں کی اور ہنگاموں میں پیش تھے، تو ان کے خلاف اگر کوئی کیس تھا تو وہ لے کے آئیں، عدالت میں لے کے آئیں، انہیں عدالت میں پیش کریں. اور یہ جو گمشدگی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے آج فرمایا کہ گمشدگیوں میں ملوث افراد کو سزائے موت دینی چاہیے. جی اور ان کے قانون سازی کے ان میں گمشدگی کے بارے میں قانون سازی ہونی چاہیے. اور بڑا ہی انہوں نے دبنگ یہ کہا کہ اگر بندہ بازیاب نہ ہوا تو میں سب کے خلاف کارروائی کے لیے لکھوں گا. انہوں نے سیکٹری دفاع، سیکٹری داخلہ اور سیکٹر کمانڈر اسلام آباد کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ اگر ضرورت پڑی تو وزیر اعظم کو بھی بلاؤں گا. جی یہی بات میں کر رہا ہوں. وزیر داخلہ اور وزیر اعظم کو بلانے کی بھی انہوں نے پیش گوئی کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی بلا لیا جائے اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو. دیکھیے یہ بات ٹھیک ہے، جیسا کی بات کو میں داد دیتا ہوں، وہ ان کا وہ ہے حق ہے کہ وہ جس کو بھی مرضی بلا سکتے ہیں. عدالت جو ہوئی، لیکن جو گمشدگیاں ہوئی ہیں اس سے ہمارے ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں. تو اگر اس کا تعلق اغوا ہونے والے کا فرحان صاحب کا تعلق کشمیر سے ہے تو اس قسم کی جو باتیں اس نے کی ہیں اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. بالکل. اسے متعلقہ فورم پر پیش کرنا چاہیے تاکہ اس کے بارے میں جو اس نے جرم کیا اس کو اس کی سزا ملے. لیکن اس کے بچوں کو، اس کے ماں باپ کو، اس کی پوری فیملی کو تکلیف دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. یہ آئینی طور پر اور اخلاقی طور پر دونوں سطح پر یہ ایک غلط قدم ہے. درست نہیں ہے، دونوں ہی درست نہیں ہے. بہت شکریہ. اور میں نہ صرف یہ فرحان صاحب کی بات کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی گمشدہ جو جینین ہوئے ہیں، جو جینین گمشدہ لوگ ہوئے ہیں، ان کو منظر عام پہ لے کے آنا چاہیے تاکہ کم از کم اس کے بچوں کو پتہ تو چلے کہ یہ بندہ جو گمشدہ ہوا ہے یہ زندہ ہے. اس کے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے وہ چلا جاتا ہے. شیخ رشید صاحب تو جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں چلا کرنے گیا تھا. تو چلا کر رہے ہوتے ہیں جی. چلا کرنے کے بعد کوئی بات بتائی بھی نہیں. پوری قوم منتظر تھی کہ شیخ رشید صاحب آئیں گے تو کچھ نہ کچھ بات بتائیں گے. اس کے بعد شیخ صاحب. بہت شکریہ وحید صاحب. اب میں کلوزنگ کی طرف جاؤں گا. سر ایک سوال سر میاں وحید احمد صاحب آپ سے سوال ہے کہ اکثر جو ہمارے جو بڑے جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں، ہمارے جو بڑے سروے جو نکل کر آتے ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں، اور 8 فروری کے الیکشن نے بھی یہ ثابت کیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر میڈیا کوریج نہ کرے اس کی عمران خان صاحب کی تو ان کے تمام معاملات بیٹھ جائیں گے. اسی طرح بہت ضروری ہو گیا ہے کہ خان صاحب کو ڈسکس کیا جائے، خان صاحب کے بارے میں بات کی جائے. اور آج اس کی بڑی بہترین مثال ہم نے دیکھی کہ اسلام آباد کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے اندر خان صاحب کی ایک جھلک، ایک تصویر لیک ہوگی اور جو اس وقت پورے سوشل میڈیا پر چرچے کا باعث بنی ہوئی ہے. آج کی اگر سماعت کی بات کریں تو زیادہ جو ڈسکس ہو رہا ہے وہ خان صاحب کی تصویر ڈسکس ہو رہی ہے، نہ کہ یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر کیا معاملات زیر بحث آئے، کیا زیر بحث نہیں آئے. تو آپ اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ ان کو کتنا چارج ایک تصویر میں کیا ہے؟ آج ابھی آپ نے جو خان صاحب کی بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ایک کو، جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو یہ حق ہونا چاہیے. اتنی بڑی پارٹیوں کو
के वो सरबराह हैं, उनके लीडर हैं। और दुख की बात ये है कि यहाँ पे ये मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जो एक जमहूरियत की बात होती है और सियासत की बात होती है, और इसको आज तक परवान चढ़ने नहीं दिया गया। और यही वजह ही सिर्फ यही है कि जितने भी हमारे लीडरान हैं, और खास तौर पर ये उनको असल में सोचना है, क्योंकि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर ये एक दूसरे की टांगे ना खींचे, कल तक देखें कि यही काम मियां नवाज शरीफ साहब के लिए था, यही बात उनके लिए थी कि उनकी तस्वीर भी नहीं आ सकती थी, वो तकरीर भी नहीं कर सकते थे, उन पर पाबंदी थी, उनका नाम भी नहीं ले सकते थे। सर तस्वीरें तो आती थी सर, उनके नाम पर पाबंदी थी, लेकिन ये हद तक तो नहीं था कि तस्वीरें ना आए, उनको बात करने की इजाजत ना हो, मीडिया की कवरेज ना हो, मीडिया तक रसाई ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही था। लेकिन यहाँ तो तस्वीर आने पर भी मसला है। आज तो लाइव जो लाइव स्ट्रीमिंग थी वो बंद कर दी गई। आज सारा कुछ सेम पोजीशन जो है ना, आज चले एक बात होती है कि पहले से अब ज्यादा कह ले, लेकिन मसला ये है कि ये बात पहले उनके लिए हुई है, अब किसके लिए है? अब खान साहब के लिए वही बात है। और ये कोई जमहूरी ना अमल है ना ये सियासी बात है। मुझे ये बताएं कि ये तो पूरे जमहूर के साथ जाती है। ये तो उनके जो लीडरान हैं, जब वो अपने लोगों से मिल भी ना सके, वो उनसे बात ना कर सके, वो उनकी बात सुन ना सके, उनको देख ना सके, इससे बड़ा जुल्म और क्या है? और मुझे ये बताएं कि फिर भी अगर हम कहें ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो मैं समझता हूँ कि ये शर्म वाली बात है। और वो जो आज असेंबली में खड़े होके बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ये जमहूरियत के दर्स देते हैं और सियासत की बात करते हैं, ये उनको शर्म आनी चाहिए, ये उनको बात करनी चाहिए। जिन लोगों का तो इसमें मुफाद है वो तो करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस पे सारी की सारी बात जो है, बहुत शुक्रिया। ये सारी की सारी बात जो है ना, इनको अपने हकूक के लिए करनी चाहिए। ये हो तो ये रहा है कि कल जो है ना वही बातें जो आज पीटीआई कर रही है, कल नून लीग कर रही थी। एक जमाने में ये बातें भी सर ये तो सिलसिला ऐसे चल निकलेगा और ये सारी पार्टियां कोई ना कोई पार्टी इसी आताब का शिकार रहेगी सर। ये तो फिर ये तो आदतन ये सारा काम चल रहा है। एक दायरे में घूम रहे हैं। जब तक इससे नहीं निकलेंगे, जब तक हम अपने मुल्क को अगर हमने, और यही तो वजह है कि यहाँ लीडरशिप जो आप देखें ना, आप किसी को मुझे ये बताएं कि पिछले 50 साल के अंदर आपको कोई यहाँ पे कोई ऐसा खास मुझे नाम बताए लीडरशिप जिस पे इत्तेफाक हो कि कोई वाकई लीडरों वाला काम किया है। जो आता है इंतकाम से भरा हुआ और एक दूसरे से इंतकाम लेने के अलावा उनके पास काम ही नहीं है। अगर ये इंतकाम को छोड़ के सिर्फ पाकिस्तान की सोचे, पाकिस्तान की आवाम की सोचे, तो मैं समझता हूँ कि ये मामला हल हो सकते हैं। और एक बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपका मौकफ आ गया जी, बहुत शुक्रिया। बनाना होगा, फिर जाके पाकिस्तान में जो है ना ये मामला ठीक होंगे। और आज हम जहाँ पे चले गए हैं, मुझे ये बताएं कि दुनिया के अंदर हमारी जो इज्जत है, दुनिया के अंदर हमारा जो मकाम है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आज हमें कोई पूछने को तैयार नहीं है, आज हमसे कोई बात करने को तैयार नहीं है, और हम भीख मांगते फिरते हैं पूरी दुनिया के अंदर। और उसकी वजह मैं समझता हूँ कि ये सारे का सारा हमारे खास तौर पे सियासतदानों का किया धरा है। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वकार असलम साहब, आपसे मेरा यही सवाल है कि एक पॉलिटिशियन को फिर पाबंदी क्यों लगा दी जाती है? सियासी रिवायत तो ये है कि जो मुखालिफिन है उनकी भी बात सुनी जाए, उनको भी दिखाया जाए, उनकी बाकायदा ट्रांसमिशनें चले, उनके भी मौक़िफ़ को आवाम के सामने रखा जाए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है? अब आज एक लाइव स्ट्रीमिंग सुप्रीम कोर्ट में जो चलती है, आज उसको बंद कर दिया गया और फिर भी एक तस्वीर निकलकर सामने आ गई और वो ही अभी तक ज़ेर बहस चल रही है। आप इस सारे मामले को किस तरह देख रहे हैं सर? मेयर साहब, ये बिल्कुल खिलाफ वर्जी है, मतलब फंडामेंटल राइट्स की को कर्ब करने वाली बात है, सलब करने वाली बात है कि अगर आप एक सियासी फिगर है जिसको अवाम पसंद करती है, अपनी उमंगों के मुताबिक समझती है, वो अगर अवाम में इस कदर मकबूल है और अगर उसकी एक तस्वीर के लिए अवाम इतनी बेताब थी और उसकी एक झलक चाहती थी, तो फिर आपको चाहिए था कि मतलब अगर आप प्रोसीडिंग दिखाने का जिक्र रखते थे तो आपको वो भी प्रोसीडिंग दिखानी चाहिए थी। क्या गुफ्तगू वो भी रिपोर्ट होता रहा कि सर जमहूरियत का हुस्न तो यही है कि जो जमहूरियत का हुस्न तो यही है कि जो आवाम की उमंगें हैं, आवाम की जो उमंगें हैं,
عوام جس کو دیکھنا چاہتی ہے اس کو دکھایا جائے. بالکل ایسے ہی ہے نا. امریکہ میں بھی ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ آپس میں ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں. وہاں کی مطلب دنیا کے اور کسی ملک میں نہیں ہوتا کہ نگران گورنمنٹ آ کے الیکشن کراتی ہے, اور وہ جو مخالف گورنمنٹ ہوتی ہے وہ پراپر کوریج دے رہی ہوتی ہے اسٹیٹ ٹیلی ویژن کے اوپر. تو یہاں پہ تو پی ٹی وی پہ, اور پی ٹی وی نہ صرف پی ٹی وی پہ بلکہ دوسرے چینلز پہ بھی بین کر دیا گیا, ان کو نوٹسز ایشو ہوئے ہیں, سمن کیا گیا ہے کہ آپ نے خان صاحب کی تصویر نشر نہیں کرنی, ان کا نام تک نہیں لینا, بنی پی ٹی آئی کہنا ہے. تو یہ جو معاملات چلتے رہے, اور ایک چینل جو یہ کرتا رہا ہے کہ وہ نام دکھاتا رہا خان صاحب کا, تو اس پہ دوبارہ سے اسے سسپینڈ کیا گیا ہے وقتی طور پہ. تو یہ جو حرکات ہوتی ہیں یہ واقعی جمہوری نہیں ہوتی ہیں. جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ آپ مخالف کی بھی آپ بات سنیں اور اپنی بات بھی سامنے رکھیں. بالکل وقار صاحب, آپ نے تو میڈیا کی ترجمانی کر دی آخر میں آ کے, بہت شکریہ آپ کا بھی. آج ہمارے مہمانوں نے بہت اچھے انداز میں اپنا موقف سامنے رکھا. میں تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں. ہمارے پروگرام کا وقت کو اختتام کی طرف پہنچا ہے, اور آج کے تمام مہمانوں کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا. ناظرین, آج ہمارے مہمانوں نے بہت سارے چیزوں پر بات کی, جس میں ہم نے سپریم کورٹ کے اوپر بات کی, ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے اوپر بات کی, ہم نے بابر ستار کے ایشو کے اوپر بات کی, ہم نے پریس کانفرنسز کے اوپر بھی بات کی. ناظرین, کیا ہم نے اچھا ڈیبیٹ کی, کیا نہیں کی, اور کیا ہمیں مزید کرنی چاہیے تھی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمیں فیڈ بیک کے ذریعے, کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور دیجیے گا. کل تک کے لیے اللہ حافظ, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اللہ نگہبان.